But guys, look at this line is still wrapped around the entire campus, man. Wrapped around the campus, and I'm going to tell you why. The minute I walked in there, I mean, you could feel the presence out here, but I didn't even get to my seat. And you can feel the thickness of His glory. And I don't even know how to say it or how to explain it. But it was worth the flight, and it was worth the drive, you know. And one thing the Lord told me, He goes, this is not for you to come and bask in it here. I'm releasing this to the entire nation. And I'm taking this back to my church, to my city, on the bus, on the plane, everywhere. So if you couldn't make it here, listen, don't be bitter, and don't be a Debbie Downer, and don't be trying to, you know, say what things that are just not okay. I'm gonna tell you something. God wrecked me in there, man. And all I can say is this revival is just like bringing people back to their first love. Even when you think you're right and you think that you're doing it, and you get in His presence and you're so undone, you're so unclean, when you get in Him, I'm telling you, man, you could be on top of the mountain. And when He shows up, you realize, man, you ain't even scratched the surface of who you're supposed to be. And so I'm telling you guys, man, I got people out there that are talking about, well, why you got to drive over there. I'm going to tell you, because what's right here ain't everywhere right now. What's right here, the same reason you drive 4 hours to come to Extreme or drive 5 hours to go to conferences, because when God releases certain places that are marked, people that are ordained to be there, they show up there. They show up there and they receive what God has. I'm going to tell you guys right now, it's crazy, man. It's crazy. The minute I walked in there, and you could just feel, you could see like a glory cloud over the top. And right above it all is a huge sign. And it says, holiness unto the Lord. I'm telling you, man, there's no words to describe it. 그 스크린쇼 들어가기 전에 제가 조금 한 몇 분 이야기하고 스크린쇼로 들어가도록 하겠습니다. 네, 오늘 아침에도 미국을 버리지 않으신 하나님께 눈물로 감사기도를 드렸습니다. 저는 개인적으로 CCC 제가 파송돼서 미국에서 성경 공부, 제자훈련 정착 사역을 이제 섬겼고, 예, 정말 미국을 사랑하시는 김충국 교수님 만나가지고, 예, 정말 미국을 위한 회개와 각성운동, 자마운동을 같이 시작했고, 한 30년간 미국의 부흥을 위해서 기도해온 사람입니다. 그러다 보니까 이제 부흥운동을 스타트해서 여러분들하고도 같이 나누게 됐고, 지금 미국이, 근데 미국 역사를 보면은요, 하나님께서 이 청교도가 시작한 미국 사랑하셔가지고 중요한 시점마다, 그리고 국가적인 위기마다 하나님께서 그 하나님의 사랑이 부흥이라는 선물을 보내가지고 나라를 새롭게 썼습니다. 청교도들이 와가지고 이제 1세대의 신앙이 식고 유럽에서 계몽주의, 이성주의가 막 들어오고, 예, 이런 때 그 독립을 앞두고 하나님이 제1차 대각성운동, 예, 그래서 아주 전부 성경으로 돌아오고, 저는 여러분하고 나눴습니다만은, 예, 그리고 또 13개주가 예수 그리스도 중심으로 하나가 되고, 그래서 이제 미국에 그 독립을 했고, 성경에 기초한 독립선언서, 성경이 위대한 가장 위대한 헌법인 연방헌법을 만들어서 전 세계가 와서 살고 싶어하는 나라, 정말 하나님이 축복할 만한 나라로 출발하게 하셨고요. 또 독립전쟁 끝나고 이제 막 전쟁원제라고 미국이 도덕이 땅에 떨어졌을 때 하나님은 제2차 대각성운동,
예, 그때는 자동차 없을 때 텐트를 치고 텐트에 막 수백 명씩 수천 명씩이 모여가지고 일주일 열흘 막 2주 이러면서 각성이 이제 일어났고 또 찰스 핀이 붕 일어났고 예, 또 그 노예 문제로 나라가 나눠지는 이런 상황 속에서 이제 평신도 중심 기도 운동이 일어나가지고 예, 전 남북 총제 있었지만 전부 사랑으로 이제 하나가 되게 했고 미국이 본격적인 선교 운동을 해야 하니까 그 건초더미 기도 운동 또 학생 자원 선교 운동을 이렇게 해가지고 젊은이들이 모두 복음 들고 세계로 나갈 때 하나님은 미국을 너무 기뻐하셔가지고 미국에 온갖 그 세계 뛰어난 축복을 주셔서 미국 주도 이제 시대로 하나님이 만드셨습니다. 1차 대전, 2차 대전이 끝난 다음에 예, 그 유럽은 박살나고 미국은 엄청난 부를 주었는데 이 부 속에서 하나님을 떠나가고 있을 때 그리고 그 성경을 비판하는 이런 신신하게 신학교를 막 과감하게 강하게 강타하고 있을 때 하나님은 빌리그레함을 또 세워가지고 예, 복음주의 운동을 이제 일으키게 만들었고 또 CCC 또 세워서 이 지성인들을 예, 복음하게 하나님 하셨고 또 YM이랄지 이제 많은 이제 단체들을 예, 세워가지고 미국을 그동안에 이제 그 사용을 하셨는데 지금 미국은요 역사적으로 이렇게 정말 하나님이 보실 수 없는 참을 수 없는 상황 마치 성경에 보면 솔로몬 말기 같은 겉으로는 좀 뭐 부유하고 뭐 아직도 세계를 이끌고 있고 뭐 세계의 리더십을 발휘하고 있지만은 지금처럼 미국이 하나님을 떠날 뿐 아니라 대적한 시기가 없었습니다. 예, 지금 현 정부는 대놓고 반하나님, 반성경적인 법안들을 계속 그 집권당이 만들어갖고 지금은 이제 연방하원을 공화당이 이제 해가지고 이제 바뀝니다만은 가정들은 지금 뭐 동성애 가정, 완전히 가정예배 없어지고 이제 가정들이 이제 그렇고, 물론 지금 거룩한 그루터기들이 많아가지고 아직도 가정 건전한 가정 많습니다. 학교는 예, 지금 리버럴한 주들을 필두로 해가지고 지금 캘리포니아 같은 데는 부모님들이 애들을 학교에서 철수해야 할 이런 그 상황으로 음란한 동성애 교육, 그 다음에 또 그 성을 네가 선택할 수 있다 해서 성 전환으로 이제 유도를 지금 하고 있는 예, 이런 상황이고 대학이 미래인데 대학은 완전히 사회주의자들, 불신자들이 그래가지고 기독교를 조롱하고 있고 우리 애들이 대학만 가면은 거의 고등학교 때 주님을 뜨겁게 만나거나 아니면 이제 대학에 들어가서 CCC랄 이런 선교단체에 들어가서 공격적인 신앙생활을 하는 애들 빼놓고는 많이들 그 교회를 떠나버리는 그래서 부모들이 대학을 보내가지고 그렇게 안타깝고 눈물을 흘리는 예, 이런 지금 예, 상황이 벌어졌습니다. 대학이 너무 중요한 게 이제 그들이 나와서 미래의 리더들을 학교에서 가르치잖아요. 언론을 장악하고 그들이 나라를 이끌어가는데 그래서 대학이 미래인데 지금 이런 상황에 처해 있는데요. 예, 너무 감사하고 예, 정말 눈물 나게 감사한 것은 대학에 이번에 하나님이 부흥을 주셔가지고 280개의 대학에 다녀갔어요. 그리고 지금 수많은 대학에서 이런 일들이 벌어지고 있고 예, 오늘 말씀처럼 그 엘리야에게 하나님이 비를 준다고 그래서 이제 엘리야가 산에 올라가서 무릎 사이로 고개를 넣고 기도하면서 뭐가 보이냐고 징조가 안 보이다가 7번째 손바닥만한 구름이 보입니다. 엘리야는 거기서 뭘 봤어요? 하나님이 큰 폭우를 줄 것을 이제 봤는데 예, 정말 그 손바닥만한 구름이 나중에 이제 폭우가 돼가지고 엄청난 폭우를 내리는 그래서 에스벨이 부흥을 보면서 하나님의 부흥의 신호탄 같은 예, 미국에 대부흥을 주신다는 신호탄 같은 얼마나 감격했는지 그래서 그 먼 곳까지 예, 많은 비용을 지불하고 예, 달려가서 이제 보고 그리고 정말 하나님 부흥의 전달자 예, 그 사명을 하고 싶다고 이제 기도하고 이제 돌아왔는데 하나님이 계속 기도를 시키시고 또 길을 열어주시고 오늘 여러분 만나서 너무 반갑고요.
여러분들은 모두 선교사님이기 때문에 뭐 일당 1000 모두 이런 분들이시고, 그리고 너무 반가운 것은 필리핀 국제학교 학생들 여러분 정말 사랑합니다. 그리고 예, 여러분 안에서 이 오늘 불길이 여러분에게 좀 전달됐으면 하는 마음 간절합니다. 이제 제가 보기에는 가장 건전한 부흥인 것 같아요. 400시간 연속 젊은이들이 모여가지고 우리 주님만 높임 받으소서. 아까 그런 분들이 대부분이었어요. 잃었던 첫사랑을 회복하고, 저도 거기 가가지고 예, 정말 뜨거운 불길을 체험하고 왔는데, 와서 감격스럽게 이야기한 안타까운 사실은 소방수들이 있어가지고, 특별히 한국 지금 대부흥이 일어나야 하는데 소방수들이 얼마나 정말 맹활약을 하는지, 그래서 이 강의도 좀 한국에도 좀 도움이 됐으면 좋겠습니다. 스크린 쉐어를 좀 할게요. 에스베리에 하나님께서 대부흥의 신호탄을 터뜨렸습니다. 지금 이제 장면들인데, 예, 첫 장면 예배실이고요. 예, 둘째 장면은 밖에 들어가지 못해가지고 학교 잔디밭에서 무릎을 꿇고 밖기도 막 뜨거웠어요. 그리고 밖에서 손을 들고 찬양하고, 예, 그리고 이제 캠퍼스 안에 이제 기도하는 리더들이 모여가지고 앞으로 나온 사람들 기도해 주는 장면, 밖에서 뭐 뜨거워져 가지고 기도하는 장면, 그리고 예, 너무 많이 와서 줄 선 장면입니다. 줄을 들어가려고 수천 명이 줄을 서가지고 보통 6시간에서 8시간 나와야 나온 수만큼 들어가니까. 예, 다음이요. 예, 에스베리 대학교 조금 더 다음. 켄터키주 아브라함 링컨이 태어났던 곳입니다. 렉싱턴 근처에 인구 6천 명이 살고 있는 소도시 윌모어라는 소도시예요. 예, 그리고 대학생은 1,400, 신학생은 1,000명, 모두 합해서 한 6천 명 되는 예, 캠퍼스촌인데, 윌메어 마을은 복음화율이 90% 이상, 미국에서 복음화율이 가장 높은 예, 경건한 마을 중에 하나이고, 술집도 없고 은퇴한 사람들이 가서 살고 싶어하는 이제 대표적인 도시 중에 하나입니다. 에스베리 대학이라는 이름이 프랜시스 에스베리 이름을 기념해 가지고 했는데, 이제 요한 웨슬레가 영국에서 이제 감리교 운동을 엄청나게 일으키고, 그리고 이제 그들이 이제 미국으로들 많이 영국 건너갔잖아요. 그래서 요한 웨슬레가 좀 자기를 대신해서 미국에 가가지고 이 복음 운동을 벌릴 지원자를 찾았는데, 그때 26살에 아주 뜨거운 에스베리라는 프랜시스 에스베리가 지원을 합니다. 그래서 요한 웨슬레처럼 말을 타고, 지금 첫 번째 말 동상인데, 말을 타고 30만 마일을 여행하면서 복음을 전했는데, 예, 그가 미국에 갔을 때는 감리교인은 수백 명이었는데 임종신은 수십만의 감리교인이 생겼어요. 그래서 아주 엄청난 정말 미국의 요한 웨슬리 같은 이런 인물인데, 이제 그 대학은 또 탁월한 전도자인 1890년에 요한 웨슬리 휴즈라는 예, 사람이 예, 켄터키주 렉슨턴으로 윌마라는 소도시에 이 대학을 세웠습니다. 그래서 에스베리 대학과 에스베리 신학원이 같은 캠퍼스 안에 있고, 그 휴즈를 기념해 가지고 가운데 오디토리움 강당, 이번에 대부흥이 일어났던 곳인데 예, 거기에 예, 그게 휴지 오디토리움 예, 그렇게 되어 있습니다. 넘겨주세요. 그 마을 전경을 비행기 찍은 사진이에요. 그래서 윗부분은 길을 놔두고 길 윗부분은 에스베리 대학이에요. 그리고 길 아랫부분은 신학교입니다. 에스베리 대학에는 휴지 오디토리움이 이제 채플실로 사용되고, 이제 신학교에는 한 350명 들어가는 채플실이 2개가 있습니다. 그리고 물탱크가 있는데, 그 마을 물탱크는 십자가가 예, 달려가지고 밤에 그 십자가가 비치고 있고요. 예, 그 대학 정문 간판들이고. 넘겨주세요. 예, 또 한 번요. 예, 이런 학교들이 드문데, 에스베리 대학은 매주
세 차례 월수금 10시에 수업을 중단하고 전학생들이 예배를 드립니다. 거기 뭐 일부 불신자도 오지만은 그 예배에 참석하겠다는 사인을 하고 들어오는데, 보통 제가 그 뭐 한국에서도 미션 스쿨도 뭐 숭전대학을 다 가봤지만 채플이 한 번인데 여기는 3번. 그리고 이 대학은 부흥의 전통들이 있는데 여러 차례 부흥이 일어났어요. 1905년, 1908년, 1950년, 58년, 이제 그 중에 제일 유명한 게 1970년대에 일어났던 부흥이고, 1906년에도 일어났고, 1970년에 일어난 부흥운동은 185시간, 7.7일 동안 지속됐고요. 130개 캠퍼스에 초청을 받아가지고 2,000명의 팀들이 나가서 간증함으로 캠퍼스 부흥 물론 대중 전도로 이어졌습니다. 이제 1960년대 말에 미국은요 히피 운동이 일어나가지고 정말 나라가 암담했었어요. 젊은이들이 여러분하고 나눴습니다만은 가정을 뛰쳐나오고 찢어진 청바지를 입고 그 예수 없는 평화, 자유, 기성세대에 반항하면서 프리섹스 그리고 마약 그리고 락뮤직을 즐기면서 아주 뭐 엄청난 이 물결이 대학가를 뒤엎었어요. 특별히 뉴욕, 캘리포니아는 말할 것이 없고요. 그래서 정말 미래가 어두웠는데 이 1970년에 일어난 그 부흥의 불길이 남가주로 불어와가지고 척 스미스 목사님을 중심으로 히피 운동을 예수혁명으로 바꾸는, 예수운동으로 바꾸는 이런 놀라운 일을, 그래서 히피들이 대거 예수 영접하고 큰 교회 목회자가 돼가지고 미국의 젊은이들의 문화를 바꿨습니다. 그리고 이 그 불길이 CCC가 했던 1972년 달라스에서 8만 명이 모여서 일주일간 전도 집회를 가졌는데 엑스플로 74대에 변화된 히피들이 많이 왔어요. 한국 엑스플로 74가 있는다고 할 때 공격하던 사람들이 말하기를 엑스플로 74에 히피들이 주류를 이루었다, 그렇게 공격을 했는데 변화된 히피들이 주류를 이루었고, 그리고 엑스플로 72에 김중건 목사님 가서 도전받고 엑스플로 74를 선포해서 30만 명을 전도 훈련시켜가지고 한국 복음화 운동의 폭발점을 가져왔습니다. 사진은 아래는 우드스탁이라고 1969년에 뉴욕 북부의 우드스탁이라는 마을에서 5만 명을 교역해서 난 40만 명이 모였어요. 막 비가 오는데 이 그림 보면은 얼마나 난장판인가 알겠죠? 이럴 정도로 그 히피 운동이 강렬했었는데, 그 다음 사진은 이 바람이 캘리포니아로 불어가지고 캘리포니아 태평양 강가에서 그 척 스미스 목사님이 수백 명씩 수천 명 세례주는 장면이고요. 그리고 오른쪽 장면이 엑스플로 72에 이 변화된 히피들이 주를 이뤘던 장면입니다. 다음 넘어가죠. 계속. 캠퍼스 부흥 전통을 가진 에스베리 부흥을 사모하는 간절한 기도가 이어졌었습니다. 거기 70년대 부흥을 목격했던 분들이 그때를 사모하면서 부흥을 달라고 기도했고요. 이제 뒤에 나옵니다만은 에스베리 신학교에서 매주 금요일 새벽에 그 부흥을 위한 기도회가, 거기에 이제 키 멤버로 필리핀 선교사님 아들이라고 하는데 김하진 그 목사님 신약학 박사과정을 하고 있는 그분이 그 중심에 이제 끼어 있었습니다. 그리고 그 지역 사람들이 전부 기도하는 분위기가 돼가지고 부흥을 사모하는 기도가 되었고요. 그러다가 2월 8일 수요 정기 채플에서 에스베리 출신 목사입니다. 유명한 사람도 아니고 자크 미어 크리푸스, 이분이 이제 강사로 초청돼가지고 이제 로마서 12장을 중심으로 러브 인 액션, 사랑의 실천이라는 주제로 설교하고 강단을 내려갔습니다. 이제 그 설교가 그 영상이 많이 나와 있는데 지금 얼마나 사랑이 필요한지, 그러면서 그 에스베리 대학생들 보고요, 앞으로 3개월이면 5월달에 졸업식 3개월이면 졸업하는데 여러분 하나님의 사랑을 체험하지 못했으면 졸업하지 마시고 캠퍼스에 남으십시오. 그리고 이 설교를 마칠 무렵에는 우리가 사랑을 해야 하는데 우리에는 그런 사랑이 없고
정말 하나님의 사랑을 체험하고 그리스도의 사랑을 체험해야 우리가 그 사랑을 전할 수가 있습니다. 그래서 하나님의 사랑으로 채워지도록 기도하고 하나님의 사랑이 경마하기 전까지 여기를 떠나지 말고 기도하라고. 그래놓고 자기는 내려갔어요. 많은 기대도 안 하고. 그랬는데 이 도전을 받고 뒤에 보니까 정확하게 19명 나오는데, 예, 19명이 남아가지고요. 예, 정말 그 성령으로 하나님의 사랑을 기름 부으시도록 기도했는데 거기에 막 성령의 임재가 임했고, 그래가지고 또 카톡으로 친구들한테 이 사실을 전했고 친구들이 막 밤에 몰려오기 시작했고, 이제 그러면서 이 소식을 듣고 이제 신학교 교수들, 신학생들도 이제 뭐 참여하기 시작했고, 그래가지고 그날이 수요일인데 목요일 밤에는 발 디딜 틈이 없을 정도로 이제 캠퍼스가 꽉 찼어요. 예. 그러면서 예, 목요일 밤에는 강당이 꽉 찰 만큼 교수들, 신학생들이 모여가지고 계속 찬양으로 하나님을 높이고 하나님의 사랑에 감격해가지고 아까 그분처럼 그 하나님의 거룩한 임재 속에서 첫사랑을 회복하고, 그리고 거룩하심 속에서 죄들을 모두 고백하고 서로 가서 화해하면서 끌어안고 기도하고, 예, 어떤 일은 막 성경 읽고 그룹으로 기도하기 시작했고, 그러면서 이 예배가 24일까지 400여 시간 동안 성령님은 그 많이 쓴 단어가 그 sweet presence of God, 하나님의 달콤한 임재. 그래서 그냥 그 떠나고 싶지 않고 계속 학생들이 남아서 그 하나님의 거룩한 달콤한 임재 속에 이제 거하고 싶어 했고, 여기 이제 사진은 이 그 잭 목사님, 설교했던 목사님 사진이고, 그 다음 이분은 이제 이따 나오는데 말레이시아 신학교 교수신데 3년 동안 와가지고 그 부흥을 위해서 신학교 그만두고 하나님이 가락해서 3년 동안 전임 부흥을 위해서 기도하고, 나중에는 이렇게 미친 사람처럼 막 간판 들고, 예, 그 윌모의 어웨이크닝 리바이벌을 위해서 기도하고 또 회개하고 예수를 회개하라는 말, 또 부흥을 위해서 기도하자는 말, 이런 간판을 들고 예, 다니면서 이제 촉구했던 분입니다. 그 다음요. 이 예배 상황을 이제 부흥이 에즈베리를 덮었다고 칼리지안이라는 그 캠퍼스 신문이 이제 이걸 대대적으로 실기 시작했고요. 대학 당국은 유튜브로 매일 예배 실황과 부흥 현장을 보도했고, 미국에서 정말 이례적인데 좌파 매체에 가까운 CNN도 와가지고 놀래가지고 에스베리 부흥을 정말 그 존중하는 마음으로 보도하고, 팍스뉴스, CBN 뉴스, MBC, 뉴욕타임스, 워싱턴 포스트 등 주류 언론들이 에스베리 대학을, 예, 뉴욕타임스, 워싱턴 포스트 전부 좀 그 약간 좌파성 있는 이런 데인데 보도를 했습니다. 이 소식을 전한 전국의 부흥을 사모하고 목말라 했던 사람들이 부흥 현장을 참여하러 여러 대학에서 그리고 교회에서 또 미국 전역에서 카나다, 영국, 뉴질랜드, 브라질, 한국에서도 있나 모르겠는데, 예, 해외에서도 이 작은 도시로 5만에서 7만이 대학을 방문했었습니다. 예, 지금 뉴스들이 그 지금 보도하는 장면이고요. 그리고 그 24일 날, 그러니까 17일 만에 요걸 중단했는데, 중단하니까 사람들이 와서 이제 볼 수가 없잖아요. 그래가지고 뉴스 앵커가 대학 총장에게, 총장님, 당신이 누구간데 성령님이 하시는 일을 중단시키냐고 이렇게 막 공격성 항의를 한 사람도 있을 정도로, 예, 나중에 후반기에 들어가지고는 너무 많이 사람들이 와가지고 막 캠퍼스에 꽉 차고 마을이 완전히 마비가 됐었어요. 그 조그만 길에 2차선 가는 길 오는 길, 예, 길들이 그 조그만 마을에서 일어났습니다. 그 다음요. 예, 이번 부흥은 17일간 계속됐으며 참가한 학생들은 그 하나님의 달콤한 임재 때문에 거기서 첫사랑을 회복하고 예배실을
떠나기를 싫어하고 계속 강단에 남아서 하나님의 임재 속에서 정말 당신만 높임 받으시고, 예, 당신만 영광 받으셔서 홀리 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 부르면서, 예, 하나님을 찬양하고 싶어 했습니다. 그들은 계속 강단을 하나님의 거룩하심과 구속의 사랑을 눈물로 찬양했고, 주님만 높임 받게 달라고, 예, 400시간을 난스톱으로 찬양하면서 기도했고요. 부흥 소식을 듣고 잘 알려진 찬양팀들, 설교자들이 와고 자기들이 찬양 인도 요청했지만은 케빈 브라운 총장은 모임의 순수성과 성령님의 인도를 위해서 이들의 제안을 거절하고, 예, 그 대학에 50 디파트먼트가 있어가지고 50팀들이 여러 팀이 있었어요. 그리고 마을, 예, 50팀들, 예, 이런 분들로 하고, 설교는 계속 그 교수들이 다 경건한 분들입니다. 정말 크라이스트 센터드 라이프를 살고 있는 사람, 그렇게 살겠다고 사인한 이런 분들만 교수로, 예, 와 있는, 그래서 이제 교수님들, 예, 이런 분들이 중심으로 유명한 설교가 없이 이제 예배가, 예, 이어졌고, 정말 유명한 부흥사 없는 성령님이 주도하시는, 예, 이런 그 부흥이었습니다. 부흥이 2주가 넘게 지속되자 이제 미국에 그 안에 이제 캠퍼스 총기도 있었고요. 미국은 총기가 막 그런 데 와가지고 막 갈겨버리잖아요. 교회 안에도 뭐 총기 사고 많이 나. 근데 이제 총기가 있었고. 그래서 총장님은 학생들의 안전을 생각을 해야 했어요. 그리고 수업을 또 해야 하고, 예, 수업이 이제 있었지만은 수업을 애들이 대부분 막 받고 그냥 거기 가서 이제 기도하니까 1970년대는 수업을 중단했다는데, 그리고 이제 마을 사람들이 처음에는 정말 기쁨으로 최선 다해서 이분들을 영접하고 집에 뭐 재워드리고 막 커피 뭐 날라드리고 이런 일 했는데, 2주간 동안 통행이 마을을 들어올 수가 없는 상황이어서 마을 사람들이, 예, 그 많은 불편을 느끼자 총장이 이런 것 저런 것을 감안해서 이제 지금 벌써 많은 대학으로 번져가고, 그래서 우리 역할은 여기까지고 하나님께서 계속해서 이어지기를 바란다는 이 마음으로, 그래서 8일날 시작해가지고 21일날, 예, 그 외부인들 입장을, 예, 중단을 시켰고요. 그리고 24일날이 대학 기도회 날인데 그때 한 200여 대학 대표들하고 마지막, 예, 부흥을 위한 예배를 드렸고, 예, 그 다음에 이제 중단을 안타깝게 중단을 시켰습니다. 예, 번져가는 부흥의 불길. 에스베리 부흥은 전 세계 부흥을 사모하는 사람들을 잠을 깼습니다. 그 중에 이제, 예, 저도 있고요. 보고 얼마나 감동했는지 장차의 말 부흥의 신호탄 같은 역할을 해서요. 지금 엄청나게 많은 교회가 부흥을 사모하는 기도회가 지금 시작이 되고 있습니다. 몰려오는 사람들로 인해서 율며 마을은 교통마비를 가져왔고, 휴즈 강당에 들어가는 인파는 강당에 들어가기 위해서 6시간 내지 10시간을 밖에서 줄 서서 기다려. 예, 그러면서 막 밖에서 부습니다. 주말에는 강당과 신학교 2개의 채플, 주변 예배당들, 뭐 잔디밭까지 참여인들 가득 찼는데 잔디밭 분위기도 찬양과 기도로 뜨거웠습니다. 예, 에스베리 불길은 테네시주의 리대학, 알라바마주의 샌포드 대학, 오하이오의 시더빌, 인디아나의 앤더슨, 텍사스 A&M은 그 크리스찬 스쿨이 아닙니다. 또 유명한 크리스찬 베일러 대학 등 주변 대학들과 심지어 주변 중고등학교까지 이런 불길이 번져가고 있는데, 뭐 한 제가 일주일 전에 접한 거로는 지금 30개 캠퍼스에서 이런 부흥이 일어나고 있다고 전해 듣고 있는데요. 예, 계속 부흥이 번져가고 있고요. 그런데 부흥은 하나님의 주권적 선물이지만, 조나단 에드워가 그렇게 말했죠. 그러나 부흥은 사모하는 곳에 주신다. 그래서 우리가 사모하도록 기도해야 하는데요. 이 에스베리 대학은, 예, 1970년 부흥의 목격자들이 50년 동안 부흥이 일어나도록 기도해왔고요. 그 교육학 교수인 바바라 해밀턴 여자 교수는 3년 동안 교수들에게 이메일로 부흥을 위해서 기도하자고, 그래서 교수들이 너무 힘들어할 정도로 이분이 그 안타까운 마음으로 싫은 줄 알면서도, 부담된 줄 알면서도 계속 부흥을 위해서 기도하자고 이메일을 보냈고요.
매주 금요일 새벽에는 5, 6명의 신학생들, 여러분 부흥을 사모하는 사람들의 수가 많은 것이 중요하잖아요. 그 옥스퍼드의 저 뭐죠? 헐리클럽도 뭐 5명에서 10명, 많아도 20명 이내인데 교수들과 학생들이 부흥을 위해서 기도했고, 이 기도 장면인데 두 번째 사진이 거기 필리핀 선교사님 아들 김하진 목사님이 거기 끼어 있습니다. 윌모 말은 90%가 그렇던데 마을에 부흥을 위한 중보기도 연대가 있어요. 그들이 기도를 했고, 무엇보다도 이제 이번에 그 화제 인물이 말레이시아 신학교 교수인 홍투류 교수, 제 왼편에 그 사인 들고 있는 분이십니다. 이분이 2015년에 미국에서 이제 트린티 신학교에서 공부하고 말레이시아에서 신학교 교수하고 있는 아주 굉장히 복음적이고 보수적인 분인데, 신학교 교수로 에디베리에 이제 교환 교수로 왔다가 거기서 부흥의 꿈을 꾸고, 그리고 기도하는 가운데 하나님이 교수직을 그만두고 에즈베리 와서 풀타임으로 기도하라는 음성을 들었어요. 근데 이분이 이제 보수적인 분이기 때문에 뭐 자기 생각인가 해가지고 그냥 돌아갔습니다. 돌아가지고 거기서 계속 몇 번 하나님의 음성을 듣고는, 하나님 그럼 나 먹고 살아야 하는데 가족인데 어떻게 하냐고 하니까, 가족은 내가 책임지지 가라고. 그래서 와가지고 2019년에 왔어요. 3년 동안, 이제 그때가 주로 팬데믹 이제 무렵인데, 이제 팬데믹 전부터 3년 동안 그 전임으로 기도를 하고요. 그 다음에 부흥을 위한 새벽 기도를 하고, 그리고 저렇게 간판 들고 다니면서 좀 이상한 사람처럼, 그래서 뭐 샌드위치맨, man with a sign, 뭐 아무튼 이런 별명이. 근데 부흥 얼마 전에 하나님이 뉴욕 가서 홈리스에 가라고. 하나님 나도 홈리스인데 일단 가라게 해가지고 하나님이 거기를 피하게 했어요. 어떤 날 수요일 아침 홈리스 사역인데, 그날 뜨거운 사랑이 부어져가지고 그렇게 뜨겁게 복음을 전했는데 소식이 들려왔습니다. 에즈베리에 부흥이 일어났다고. 그래가지고 에즈베리로 날라오셨어요. 날라오셔가지고 이제 이분이 당연히 화제 인물 아니에요. 그래서 CNN이랄지 그 다음에 폭스뉴스, 많은 메이저 언론들이 인터뷰를 요청했는데 한 번도 응하지 않았어요. 제가 나타날 상황이 아니고 높임 받을 분은 우리 주님이시라고. 근데 이분 있는 동안에 우리 류웅열 교수님도 만났고요. 저희도 가서 이분하고 한 2~3시간 간증을, 마지막으로 내일 뉴욕으로 돌아간대 듣는 시간을 가졌고, 제가 돌아올 때 황성주 박사가 15개국을 순방하고 지금 빌리언 소울 하베스트 무브먼트를 일으키고 있는데, 이분이 그 10명을 데리고 팀이 와가지고 소개해가지고요, 마지막 밤을 우리 황 박사님이랑 간증하면서 보내기도 하고 그렇게 했습니다. 김마진 목사고, 그 다음에 오른쪽에 있는 그림은 우리 홍투 교수하고 저와 같이 갔던 제 동역자 강태광 목사님하고 찍은 사진입니다. 아까 전으로, 저 밑에를 안 했는, 전으로. 그리고요, 많은 학생들과 교수들이 채플에서, 정기 채플한데 강사들마다 와가지고 부흥을 위해서 기도하라고 이렇게 도전을 한 거예요. 그래서 부흥의 스프릿이 흐르고 있는 이런 학교입니다. 그러다가 드디어 2월 8일, 그 사모하는 에스베리 대학에 강하게 성령님이 임재하셨습니다. 다음이요. 이제 부흥이란 무엇인가? 제가 지금 부흥 논문도 쓰고 있고 그러는데, 부흥 신학자들, 제임스 패커 정의 보면은 그 책 성령을 아는 지식에서 부흥이란 하나님께서 자기 백성에게 찾아오신 일이고, 그겁니다. 하나님이 자기 백성에 찾아온 거예요. 하나님께서 잠자던 교회를 소생시키는 일이며, 성령의 내주하심을 통해서 신자의 삶에 새로운 활력, 첫사랑을 회복하고 새로운 활력을 불어넣는 것이고, 성령께서 임하시면 자신의 온갖 죄악을 토로하고 개인 및 공동체적인 영적 각성이 일어나고, 변화된 그들에 의해서 사회 및 문화 변혁이 이루어지고, 교회가 사회 민족을 선도하는 구심점을 거듭나게 된다.
이제 제 논문에 이제 재정의를 해야 해서 부흥이란 하나님께서 그 백성에게 성령으로 강하게 임하심으로, 그러니까 성령께서 임해야 이제 부흥이 거기서 시작된 거예요. 잠자던 영혼, 시들은 영혼들이 살아나게 된다. 아까 그 목사님 눈물 흘며 간증한 것처럼 첫사랑을 회복하고 성령의 거룩한 빛 앞에서 철저한 회개함으로 거룩을 회복하고, 저도 대학 2학년 때 이 성령 체험을 통해서 그날 뭐 3시간을 뒹굴면서 그리고 몇 달을 그 회개를 기도를 해요. 하나님이 하여간 그 잘못된 거 철저하게 부르게 만드셨어요. 거룩을 회복하게 나니까 이제 하나님하고 통로가, 그래서 주님의 사랑의 속삭임을 듣게 되고 주님의 음성을 듣게 되고 말씀이 연애 편지처럼 익혀지고, 저는 대학 2학년 때요 그 부흥을 체험하고 하나님이 세상에서 나만 사랑 같더라고. 그리고 혼자 뭐 사랑에 취해가지고 희죽희죽 웃으면서 몇 년을 보냈는데, 그렇게 그 하나님의 사랑에 감격하게 되고, 그러고 나니까 하나님의 사랑을 모르는 사람들을 전도하고 싶어서 견딜 수 없는 거예요. 무엇보다도 우리 부모님 구원해서 금식하면서 기도하면서 아버지 손을 잡고 눈물로 호소하기도 하고, 그냥 성경이 연애 편지처럼. 그래가지고 그 두꺼운 공과대학 다니면서 책 많은데 성경책을 넣어가지고 강의 휴강만 되면은 저는 혼자 잔디밭에 가서 성경을 읽고 울다가 웃다가 하면서, 구령이 회복되고 사랑과 능력이 넘쳐나는 증인의 삶이 시작됩니다. 너무 전도하고 싶어서 막 쫓겨나면서 막 전도하다가 이제 제가 전도 훈련을 받고 싶어서 CC에 가서 전도 훈련을 제대로 받고, 그 다음에 굉장히 많은 분들에게 복음을 전하는 기회를 가졌습니다. 그 결과로 그들의 변화된 그들을 통해서 가정이 변하고 사회가 변화된 그들을 보고 수많은 불신자들이 하나님을 찾게 되므로 교회는 새신자로 넘쳐나게 되고, 사회는 범죄가 크게 줄어들고 사랑과 정의가 넘쳐나게 되어 그리스도의 계절이 오게 된다. 그래 지금 에스베리 부흥 이제 공격하는 사람들을 마지막 답변으로 이제 변화된 삶, 사람들이 많이 와서 거기서 그 하나님의 사랑을 체험하고 모두 변화됐는데, 이제 이 뒤에 변화가 어떻게 일어날 것인가 기도하고 있습니다. 그 다음 넘겨주세요. 왜 에스베리 대학에 부흥이 일어났을까? 먼저는 에스베리 대학의 부흥의 전통, 아까 이야기했죠. 여러 차례 부흥이 주어졌고 부흥의 DNA가 있었어요. 이 점에서 우리 한국 선교사님들 부흥의 DNA가 있는 선교사님들입니다. 아멘. 우리 젊은이들 부흥의 DNA를 가지고 있어요. 부흥의 도전, 책불에 강사로 오시는 사람마다 에스베리 부흥이 다시는 기도하라고 도전했고, 부흥을 사모하는 비상한 매 금요일마다 새벽 기도가 있었고, 그 다음에 마을 중보기도 팀들이 기도했고, 홍투류 교수는 그냥 그 대학 교수직을 그만두고 와가지고, 무슨 소리죠? 네. 나라가 회복되려면 대학이 변해야 하는데 얼마나 감사한지 모르겠어요. 이 대학에서 지금 대학이 완전히 죽었잖아요. 한국도 지금 크리스찬 대학생들이 크리스찬이라고 말한 것을 부끄러워할 정도로 이렇게 됐고, 뭐 대학생 복음화율이 4% 이하라고 이제 이러는데, 이 대학이 변해하는데 이번 부흥으로 세계의 대학이 각성하고 있어요. 지금 한국에 지금 뭐 학생 단체들 또 대학부들 지금 도전받고 막 기도 지금 시작하고 있는 줄 알고 있고, 미국에는 지금 많은 대학들이 이번에 200개인 줄 알았는데 280개라고 나중에 집계되는 280개 대학에서 다녀가고, 거기는 안 갔지만은 그러나 또 기도운동이 대학생들 안에서 일어나고 있습니다. 에스베리 대학의 부흥 영향은 수많은 대학생들을 각성시켜서 이미 이 30개, 이거 일주일 전 이야기입니다. 대학의 부흥이 일어나고 있고, 전 세계 부흥을 사모하는 사람들의 영적 잠을 깨웠습니다. 그 다음에 280개의 대학 대표단과 부흥 현장을 다녀간 7만 명, TV 또는 수백만의 유튜브 시청자들에 의해서 수많은 대학, 도시,
세계 각 나라로 부흥의 열기가 전달되고 있어요. 지금 하나님이 부흥의 신호탄, 손바닥만한 구름을 보였고, 이제 나머지는 우리가, 아멘, 이제 우리가 이것을 이어가야 할 마지막 24일 날 마지막 그 예배에 총장이 여러분, 우리는 예배를 중단하지만 여기 있는 여러분이 부흥의 전달자가 되십시오. 여러분은 삶의 일터에서, 직장에서, 가정에서, 도시에서 부흥의 전달자가 되달라고 간절히 부탁하고 모임을 마쳤습니다. 그 다음요. 넘겨주세요. 예. 저희 팀 에즈베리 대학 방문 세 사람이 갔는데 저하고 제 같이 기도운동 사무총장을 있는 강태강 목사님하고 박선희 목사님이라고 할머니 목사님이신데 이분은 정말 미국 부흥을 위해서 생명을 거신 분이에요. 이 부흥운동을 위해서 저더러 이렇게 좀 활동하라고 좀 큰 헌금도 좀 해주시고 이번에도 저희 집 사람이 나이제리아 선교 가가지고 돌아오지 못해서 여성들 지원자가 있었지만은 못 데려갔는데 이분은 못 말리는 분이어서 같이 갔다 왔습니다. 개인적으로 저는 자마운동과 함께 미국의 부흥을 위해서 30년 동안 기도해 왔습니다. 미국에서 특별 남가주 중심으로 한규영 목사님을 중심으로 제 동역자 강태광 목사와 함께 남가주 부흥과 미국의 부흥을 위해서 다양한 기도운동을 섬기고 있습니다. 근래도 지금 다민족 기도대회 또 지금 미국이 너무 급해서 기도의 비상사태를 선포하고 연합 중보기도팀들이 2개월 만에 한 번씩 교회를 순방하면서 기도를 하고 있고요. 또 이번에 기도 도전을 위해서 연합 중보기도팀 차 2대를 대절해 가지고 남가주에 부흥이 일어났던 부흥의 현장들을 돌면서 기도하고 기도원신을 시키고 있고요. 그 다음에 내일 이제 월요일입니다. 월요일 아침에는 남가주에 부흥을 위해서 기도하시는 55명 목사님들을 함께 관광버스로 또 하루 투어하면서 또 이제 기도 헌신을 시키고요. 그 다음에 이제 4월 11일에는 다민족 리더들도 관광버스 대절해가지고 또 55명이 부흥 현장 하면서 하고 있고, 3월 우리 22일에는 우리 연합 중보기도 팀들이 모여서 또 보고를 하고 있고, 지금 여러 교회에서 또 신청이 와가지고 하고 있는데, 아무튼 기도 운동을 이렇게 섬기고 있습니다. 근데 많은 부흥의 운동들이 부흥 현장을 방문했던 자들에서 전달됐습니다. 저도 말씀드렸던 것처럼 평양의 부흥은 웨일스와 인도 부흥 현장을 방문하고 돌아온 하와드 존스턴이라는 이 북장로교회 선교부 임원이자 부흥사인데, 이분이 웨일즈와 인도를 방문하고 그 불을 가지고 한국으로 왔어요. 조선. 그래서 서울에서 한국교회 선교사님들을 모아놓고 바로 전에 원산 부흥이 있어가지고 굉장히 열매가 많았는데, 여러분 그 정도로 만족하지 마십시오. 하나님은 여러분 나라에 더 큰 부흥을 주기를 원하신다고. 지금 웨일즈와 인도는 부흥이 일어났어요. 수만 명, 수십만 명이 주님께로 돌아오고 있는데, 선교사님들을 조선에 더 큰 부흥을 달라고 기도하시라고 이 말을 듣고 도전을 받고요. 평양에서 왔던 선교사님들 한 20여 명이 매일 정오 기도회를 바로 돌아가서 9월 달이었는데 9월 달부터 정오 기도회를 시작합니다. 그리고 이분이 이제 한국의 대표적인 교회 주일날 장대현, 평양 장대현 교회를 찾아가가지고 거기 주일 예배에서 이제 또 이제 도전을 합니다. 여러분 웨일즈에 부흥운동이 놀랍게 일어나가지고 이 부흥이 막 인도로 호주로 이렇게 막 번져가고 있는데, 그리고 이 도시가 엄청나게 변화되고 있는데 거기에 이반 로버츠라는 사람이 13년간 부흥을 위해서 기도하다가 근래 돌아가지고는 하루에 4시간씩 이렇게 기도를 하면서 부흥을 사모했는데, 하나님이 그에게 부흥을 주셔서 그가 가는 곳마다 부흥을 따다니면서 2년 안에 웨일스에서만 10만 명이 예수님을 영접하고 그 불길이 인도로 호주로 아프리카로 번져가고 있다고 하면서, 여러분 조선의 부흥을 위해서 누가 웨일즈 이반 로버트처럼 기도하겠냐고. 그랬더니 한 젊은이가 제가 하겠습니다 하고 손을 들었는데 그분이 길선주 장로였어요. 나오라고 해가지고 눈물로
간절하게 이동을 성령으로 채워주시고 주님을 사랑하고 정말 나라를 사랑하고 부흥을 사모하는 기도 종독에 달라고 간절히 축복해 줬습니다. 그리고 길선주 장로는 자기 친구 장로와 더불어서 부흥을 사모하는 새벽 기도회를 매일 시작을 했습니다. 두 날에 그 평양 선교사님들의 정오기도 또 장대현교회 새벽기도 이러다가 이게 이제 기도회가 한 4개월쯤 됐고 1907년에 그 평양 장대현교에서 이제 그 평안남도 이제 도 사경회가 이제 모였었는데 남자들만은 1000여 명, 밤에는 오픈 집회, 여자들은 장소 좁아서 다른 데서 모여서 했고요. 근데 이제 길선주 장로 죄고백을 통해 가지고 거기서 이제 부흥이 이제 터졌고요. 그래서 평양에 난리가 났습니다. 뭐 사람들이 막 돈 떼먹은 사람이 돈을 갚고 미워하던 사람들 가서 뭐 화해하고 공개적으로 죄들을 다 고백하고 심지어 막 어린애들이 눈물을 흘리면서 어른들을 붙잡고 예수님을 믿으세요. 예수님의 사랑을 체험하세요. 이렇게 막 전도하는 이런 아름다운 일들이 벌어졌는데 카나다 출신 조나단 고포드라는 그 만주 주재 선교사가 평양을 가보고 싶은데 마치 카나다 선교부 임원이 같이 가지 않겠냐고 조선을 방문했어요. 그 감격의 현장을 보았어요. 회개하고 예 그냥 사람들이 돈 떼먹은 거 타갖고 가서 막 화해하고 애들이 가서 그 어른들에게 눈물로 전도하는 이런 모습들을 보면서 이분이 또 뭘 봤냐면 이 부흥 전에 장대현 교회 새벽기도와 선교사님들의 정오 기도회가 있다는 사실을 보고 이제 부흥의 전달자로서 헌신하고 이제 만주로 갔습니다. 만주 가서 선교사님들 또 교계 리더들을 모아놓고 이제 이런 보고를 했더니 여러 도시에서 이분을 초청했어요. 와가지고 며칠간 보고회 겸 부흥회를 해달라고. 그랬더니 예, 이 조나단 고포스가 가는 곳마다 평양에서 일어났던 이런 부흥이 예, 막 따라져 가지고 이제 만주 부흥, 중국 부흥으로 이렇게 연결되는. 예, 그래서 저도 처음에는 생각을 않고 있다. 이제 전주에 어느 교회 갔더니 감리교 출신 목사님인데 한번 가봐야 할 건데, 예, 가야겠다는 생각이 들어가지고 우리 화요 기도에 제가 이걸 던졌어요. 매주 화요일마다 한 10여 명이 미국에 부흥을 위해서 눈물로 기도하는 모임이 있는 던졌더니 뭐 강태관 목사님이 저 가겠습니다 하고 또 몇 분 여자 목사님들이 좀 가겠다고. 예, 근데 그때가 아무튼 23일이었나? 화요일이? 22일이었네요. 21일까지 공개 집회는 끝났고요. 그 다음에 이제 계속 보니까, 예, 이제는 그 학생들, 또 고등학생들, 예, 이 사람들만 공개를 하고, 24일 날 마지막 하고, 26일 날은 큰 장소로 옮겨서 집회를 한다. 그래서 26일을 내다보고, 이제 24일 날 가려고 하니까 비행기 값이 얼마나 비싼지. 근데 보니까 인터넷에 들어가 보니까 그 마지막 라스트 찬스 싼 티켓이 나와가지고 이제 그걸 타고 시카고로 날아갔고요. 근데 눈이 와가지고 그날 밤 비행기가 못 떠서 시카고에서 자고 그 이튿날 아침에 이제 비행기로 켄터키주와 오하이오 사이에 있는 그 신시내티 공항에 도착을 했습니다. 토요일 날 오전에 도착인데 토요일 날은 뭐가 없잖아요. 거기 집회도 다 끝났고. 그래서 이제 노아방주가 거기 있어가지고 노아방주 그 현장을 만들어 놓은 이제 그걸 좀 보고 그리고 이제 계속 전화로 그 렉싱턴이라는 에스베리에 가까운 도시 한인교회가 몇 개인데 목사님들을 전부 전화를 했어요. 그리고 김하진 목사가 어느 교회 있냐고 그랬더니 거기 렉싱턴 한인 장로교회 있다고 그래가지고 거기로 이제 주일 예배를 보기로 하고 그 다음 아침에 일찍이 그 캠퍼스 이미 문은 닫았지만은 에스베리 대학으로 이제 갔었습니다. 이제 그랬는데 가가지고 캠퍼스로는 조용해요. 사람도 없고 날씨는 너무 춥고 또 일찍이고. 근데 한국인 같은 부부가 딱 지나가가지고 예 한국인이라고 했더니 한국인이라고 거의 유일한 덕리 교수라는 경건한 한국 교수 부부를 만났고요. 이분 통해 가지고 이제
어떻게 부흥이 일어나는가를 다 들었고, 그리고 이제 렉싱턴 하는 장로교 가서 김하진 목사 만나가지고 이분이 그 부흥을 위한 중보기도 그룹의 핵심 멤버였기 때문에 어떤 기도가 있었는가를 듣고, 그리고 이제 그 다음날 이제 렉싱턴에 있는 유니버시티 오브 켄터키 대학에 그 농구장, 한 2만 명 모이는 농구장에서 2시에 마지막 집회가 있었어요. 그래서 2시에 이제 거기를 갔습니다. 예, 갔더니 실망스럽게도 한 2만 명 들어간 장소에 1000명에서 1500명? 예, 와가지고, 그래 좀 불을 받으려고. 근데 그 열기가 없었어요. 저쪽 대학은 그냥 막 강당에 들어가면은 막 하나님의 거룩한 임재로 거기서 다 좀 꼬꾸라졌는데, 예, 그래가지고, 심지어 그 기도받는 좌석에서 이제 거기 가서 앉았어요. 누구 기도라도 받고 좀 뜨거워지려고. 먼저 순전한 분이 저를 위해서 기도해준, 한 20분 기도해준데, 제 동료가 목사님, 누군지도 모르고 안수기도 받으시냐고. 아무튼 그럴 만큼 제가 간절했었습니다. 근데, 예, 불을 받지 못하고 이제 돌아왔어요. 돌아와가지고, 이제 우리가 리대학이 5시간 걸리면 리대학을 가려는데, 그 체육관에서 리대학 출신들이 와서 간증하는데, 낮에는 집회가 없대요. 예, 그래서 링컨, 하루가 이제 있는데 링컨 생가를 갈까. 그다가 이제 마지막 날, 월요일 날, 이제 퀴티를 하는데, 하나님께 울면서 하나님 나 이대로 못 돌아간다. 그랬더니 다시 대학을 가래요. 그래서 다시 대학을 갔는데 차 속에서 마치 건초더미 기도회가 강가에서 기도하다가 폭우가 쏟아져가지고 학교로 돌아오다가 건초더미 들어가서 거기서 선교회에다 불이 떨어진 것처럼 우리 세 사람 가는 차에 불이 임했어요. 얼마나 눈물로 그렇게 기도하고 대학을 갔는데 딱 그 홍 교수를 만났어요. 홍투류 교수를. 그분하고 감격스러운 간증을 2시간 듣고, 그리고 그 휴즈 오디토리움을 들어가고 싶어 했는데 10시부터 11시 외부인 못 들어오게 하고 학생들만 예배를 정기 체프를 드리고 11시부터 30분 동안 마지막 공결한대요. 근데 이제 거기를 기다리다가 이제 들어가가지고 한 열 몇 명 왔더라고요. 그 강단 위에는 하나님께 거룩이라는 말이 써 있고, 일단 그것을 보고 홍 교수랑 이야기를 하고, 예. 그리고 이제 강태광 목사는 계속 만나는 사람마다 체육관에서도 뭐 거기 채플에 설교했던 분을 다 만나가지고 인터뷰를 또 하고, 돌아오는 길에 또 차 속에서 우리에게 하나님이 불이 임했고, 그래서 하나님 정말 하나님의 영광을 훼손하지 않으면서 그 부흥의 전달자가 되고 싶다고 하고 이제 돌아왔는데, 새벽마다 하나님이 정말 막 눈물의 기도를 주시, 하나님 미국의 부흥을 끄지 마시고 이 부흥이 타오르게 하시고, 예, 정말 특별히 미국과 한국의 이 마지막 부흥이 타오르게 달라고, 예, 기도를 시키시면서 계속해서 이 보고할 수 있는 기회를 열어주시네요. 예, 그 마지막 기도만 한번 읽어볼까요? 시작. 주여, 아주사 부흥을 시작으로 20세기 진동시켰던 부흥이 일어났던 잃어버린 천사의 도시 로스앤젤레스, 제가 LA에서 한 다시 한번 세계를 진동시킬 부흥을 주옵소서. 우리로 하여금 이 시대 의반 로버츠, 에레미야 람피, 홍투 교수 같은 기도의 헌신이 있게 하소서. 제가 은혜교회에서 만들었는데, 그 다음 넘겨주세요. 예, 사진들, 농구장 앞에서 이 정말 미국 부흥을 생명 거는 할머니 목사님하고 같이, 그리고 여기는 찰스 에슬로 동상 앞에서 이분이 이제 거기 옆에 제 옆에 있는 분이 덕리 교수라고 유일한 한국인 정말 경건한 교수였어요. 그 다음 사진이 홍투 교수하고 우리 이제 듣는, 그리고 그 다음 오른쪽에 위에가 이 필리핀 선교사의 아들 김하진 목사님, 이번 부흥운동의 주역으로 지금 깊이 섬기고 있고요. 예, 그 이제 중간 왼편이 이제 덕리 교수, 그리고 그 부인 교수, 그 다음에 체육관 집회입니다. 예, 그 2만 명 모이는 곳에 한 1,500명 모여가지고, 그리고 이제 밑에는 이제 그 기다리고 있는 모습, 밖에서 부흥 현장. 예, 다음 넘겨주세요.
예, 이제 여러분이 굉장히 궁금해하는 거, 언제나 그 부흥운동이 일어날 때요, 불을 끄는 소방수들이 있었어요. 그리고 공격하는, 심지어 미국의 제1차 대각성 운동, 조나단 에드워드 이것도 공격하는 한국 목사가 있어요. 누구라고는 말 안 하겠는데, 아무튼, 예, 그래가지고 이 불길이 일어나려고 하니까 이제 불을 끄는, 예, 아무튼 그 부흥을 반대하는 세력들이 이게 문제 있다고 이제 이걸 터트려가지고 특별히 한국에 몇 분이 열을 토하면서 이 영상들을 모두 만들고 그러는데 이분들이 막 너무 공격을 받았어요. 당신 지옥 가려고 그러냐? 응? 이렇게 하나님이 한 부흥을 이렇게 반대해갖고 어떻게 책임지냐? 좀 꼬리를 좀 내렸는데 아무튼 안타까운 일들이 일어나고 있습니다. 부흥이 일어날 때마다 공격과 비난이 있었듯이 이번에도 근거가 약한 공격입니다. 아까 그 울면서 그 했던 분, 여러분, 이 쓸데없는 그 악한 말 하지 말고 그 말도 했는데, 이 부흥이 불을 질러야 할 이 시간에, 그 불을 끄면서 이게 무슨 뭐 악령의 뭐 역사다, 요따위 소리 하고 계신 분들, 예, 물론 제가 그분들을 존경 가는 게 동성애를 반대하고 신앙의 순수성을 지키려는 그 열정. 그래서 동성애자들이 이랬다 보니까 지금 이분들이 이러는데 존경 갑니다만은 그러나 너무 안타깝습니다. 에디베리 대학과 신학대학은 설립 때부터 성경적, 전통적 성경관을 지지하고 있고 거기 학교에 그 페이스 스테이트먼트에 다 나와 있어요. 동성애 문제를 UMC하고 결별한 상태입니다. 그리고 지난해 신학교는 GMC라고 동성애를 반대하는 분들이 나와가지고 글로벌 메토디스트 처치, GMC하고 MOU를 맺었고, 그리고 지금 그 에스베리 대학 총장은요, GMC에서 리더십 위치에서 활동을 하고 있어요. 그러니까, 그리고 총장이 대학 채플에서 공개적으로 동성애는 죄라고, 그래가지고 동성애 학생이 중간에 나가기도 했다는데, 이럴 정도로 반동성애적 입장에 서 있는 학교입니다. 이 3년 전 교수 재임용할 때요, 동성애를 지지하는 교수들을 전부 재임용해서 제외시켜 버렸습니다. 이처럼 에스베리 대학과 신학교는 철저히 반동성 입장에 서 있는 학교입니다. 그런데 이분들이 입학할 때요, 그걸 뭐 숨기고 오면은 막을 수가 없고, 그리고 미국 법은 동성애자라고 한다고 해가지고 학교에서 쫓아낼 수가 없는 게 미국의 지금 법입니다. 아무튼 학교는 이렇게 분명히 서 있어요. 이번 기간 찬양 인도는 대학 자체의 찬양팀, 주변 교육 찬양팀, 다른 대학에서 방문한 찬양팀, 이분들을 발렌티어들을 섞어가지고 때로는 섞여진 찬양팀, 때로는 대학 찬양팀, 또는 주변 교회의 찬양팀, 이런 사람들이 찬양을 인도했습니다. 대학과 신학교 지도자들이 처음에는 모니터링 안 했어요. 이제 성령이 하시니까. 그때요, 자원한 워십팀 멤버 가운데, 화제가 되는 동성애자가 한두 번 찬양을 인도했습니다. 근데 뭐 계속 찬양팀 바꿔가지고 하는데, 근데 찬양팀 리더가 아니었고요. 그리고 대학 당국에 전부 조사를 했는데, 그 동성애자들로 구성된 찬양팀이 있어 본 적이 없어요. 그리고 공식적으로 확인된 것은 그 사람 뿐이고요. 그런데 이것을 갖다 뭐 동성애자들이 주도했다, 동성애자들이 인도하는 뭐 찬양팀이 뭐였다, 전부 근거 없는 헛소리. 저도 확인했고, 이번에 박영규 교수님 이것 때문에 가가지고 전부 실무자들을 다 만나서 영상을 따로 한 20분 영상을 만들었어요. 아주 자세히 나와 있으니까 한번 보시기를 바랍니다. 에스베리 대학 부흥하고 박영규 교수는 세 번째 영상이 특집으로 만들어 놨어요. 그러나 나중에 이제 이게 좀 이제 계속되니까 이제 신학교 교수랄지 대학 채플린이랄지 총장 이런 분들이 몇 분, 어떤 분은 뭐 7인위원이라고 하는데 몇 분이 전부 모니터링 해가지고 찬양팀을 어떤 사람 세우고 간증을도 전부 점검하고 이게 감정이나 이제 다르게 흐르지 않도록
그래서 지금까지 있었던 부흥 가운데 가장 모범적인, 저는 개인적으로 아쉬운 건 좀 폭발적인 성령의 막 역사, 사도행전 같은, 근데 이런 것들을 좀 자제를 시키면서 정말 고요하게 그 스윗 프레센스 오브 갓, 하나님의 달콤한 임재를 느끼는, 그래서 전부 눈물로 하나님의 사랑을 찬양하고 거룩하신 이름을 찬양하고 당신만 영광 받으소서, 이 400시간 논스톱으로 예, 이어진 정말 아름다운 부흥이었고, 그리고 거기에 하나님의 영광이면서 거기에 들어간 사람마다 하나님의 첫사랑에 감격하고, 예, 눈물로 예, 찬양하고 이런 일들이 학교에서, 그래서 떠나지 않으려고. 그리고 이게 사람이 있겠어요? 하나님이 하신 것이지. 정말 전 세계에서 사람들이 몰려와가지고, 예, 와가지고 뭐 들어가도 못하고 한 10시간 기다리면서도 막 밖에서 그렇게 기도하고, 그리고 간 사람마다 기도의 불을 붙여가지고 가고, 그리고 유명한 신학자, 교수 이런 분들은요, 정말 가장 건전한 부흥이었다고들, 예, 그 영상을 만들고. 그런데 이것을 보지 않고 어떤 사람이 요걸 그 미국 흑인 사람이 한번 터뜨렸는데, 요걸 이제 빙자로 가지고 분별해야 한다고 하면서 소방수 역할을 하고 있는데 너무 안타깝습니다. 예, 그리고 17일간의 예배나 설교 간증 중에 동성애를 지지하는 발언은 한 번도 없었답니다. 요건 전부 체품 다 확인된 거예요. 그 다음에 부흥기간 예배 참가자들이나 방문자들 대부분은 하나님의 따스한 임재를 경험하며 첫사랑을 회복하고 눈물로 죄들을 고백하고 죄에서 떠났으며 서로 용서하고 화해했습니다. 그들은 모두 강단에 남아서 하나님을 찬양하고 예배했고요. 이 부흥을 가까이 지켜보던 교수들이나 현장을 직접 방문했던 기독교 지도자는 모두 이번 부흥이 참된 하나님의 임재로 인한 건전한 부흥이었다고 다들 예, 인정을 했습니다. 그 다음요. 예, 이제 부흥을 위한 우리 필리핀 한인 선교사 협의회의 사명. 예, 한인 선교사로서 부흥의 전통이 있습니다. 예, 우리는 평양 부흥을 경험했고요. 두 번째 사진, 예, 100만인 구령운동. 예, 그래서 정말 날련보를 한 달씩, 보름씩 날련보를 받잡고 자기들이 전도지를 사가지고 수많은, 그래서 복음을 들어보지 않은 사람이 거의 없도록 전도를 했고요. 그 다음에 이제 하나님께서 빌리그레암을 보내가지고, 예, 또 전도의 기폭점을 만들고, 엑스플로러 74대 박영규 교수는 그 영향하고 연결시키고 있어요. 70년대 그 부흥이 이제 엑스플로러 72 연결돼가지고 74로 연결됐다고. 그래서 밤에는 100만 명, 또 30만 명이 철야하고, 그리고 30만 명을 합숙하면서 전국에 와서 전도 훈련을 받고, 그러고 나서 한국 기독교는 250만 내지 300만 됐을 때, 예, 매년 70만 명씩 신자가 늘어났습니다. 그리고 예, 또 그 CCC가 중심된 80세계 복음화 대성회가 있었는데, 예, 거기서 그때까지는 한인 선교사들이 100명도 안 나갔어요. 그때 이제 10만 명 선교사가 헌신했고, 아마 이 자리에도 그때 헌신했던 분이 계실지 모르겠는데, 저도 그때 헌신해가지고 미국 CCC 선교사 1호로 제가 미국에 파송됐는데, 그리고 이제 한인 선교대회가 이제 시카고에서 열렸고, 계속해서 한국에서 열려고, 예, 100주년 뭐 기념대. 아무튼 이런 부흥의 영을 지금 가지고 있고요. 그리고 지금 하나님이 분위기를 만들어 가지고, 한국이 그렇게 못 사는 나라였는데 부흥과 함께 이 한국의 경제대국이 돼 가지고요, 정말 세계가 모델로 삼는 이런 지금 나라가 됐어요. 신명기 28장의 축복을 예, 거의 다 지금 주셨고요. 예. 그래서 세계가 한국을 흠모하고 있습니다. 그리고 대형교회들을 주셨고, 그리고 부흥을 갈망하여 사모하는 기도를 계속해 왔습니다. 제가 여러분하고 같이 그 23번 부흥에 대해서 나눴던 것도, 예, 이것도 우연이 아니라고 생각합니다. 예, 여러분 계속 도전을 받았고, 필리핀 선교 전략상의 중요성, 제가 박규호 교수님을 통해서 들은 이야기인데, 이 조동진
목사님이 태국은 불교국인데 태국에서 불교국으로 선교사를 파송하고 필리핀은 캐토릭국인데 필리핀에서 부흥을 일으켜서 캐토릭 국가로 선교사로 보내는 목적으로 세웠다고 그런 이야기를 들었는데 지금 많은 캐토릭 나라들 뭐 마리아를 섬기고 예수 없는 기독교 구원받기 어려운 그 교리 이런데 진짜 복음을 전해하는데 그래서 필리핀이 정말 부흥이 필요한 것입니다. 그리고 여러분이 선교 50주년을 맞이해서 또 다른 도약이 뭔가 이제 도약이 돼야 하잖아요. 그래서 이제 부흥을 통해서 정말 핵심 제자를 키워가지고 세계로 내보내는 이제 이런 그 전환점이 필요한 시기에 이제 기회를 맞이했는데, 이것은 지금 신호탄이에요. 하나님이 신호탄. 그래서 우리가 이것을 이어받아야 합니다. 하나님, 저는 지금 그렇게 기도하고 있어요. 하나님, LA에서 제2, 이제 저쪽에서 지금 뭐예요? 그 닫아가지고 우리는 마지막 은혜를 가서 막차 타고 왔는데, 제가 이제 떠나 나올 때 황성규 박사가 10명을 데리고 그 끝난 다음에 또 거기 와가지고, 그래도 김하진 목사랑 홍유 교사랑 다 연결하고 학교 리더들도 만났고요. 얼마나 많은 사람들이 가고 싶어 했는데 문을 닫아가지고 좀 아쉬웠는데요. 그래서 저는 그렇게 기도하고 있어요. 어제 지난 목요일 날 은혜교회 기도를 제일 많이 하는 교회고 다민족 기도회를 할 때 다 거기서 지금 열리고 있는데 그 중보기도 팀들하고 하나님 제2탄이 은혜교회에서 LA는 공항도 있고 뭐 숙소도 많고 그 은혜교회 주변에 뭐 호텔들이 엄청 많은데 정말 세계 사람들이 부흥을 보기 위해서 몰려오는 제2의 신호탄이 LA에서 터지게 해달라고 내일 우리 목사님들하고 또 호소할 예정인데 그렇게 기도하고 있는데 여러분 이것을 받으시기를 바랍니다. 하나님 선교 50주년 어느 나라도 부흥을 체험한 나라가 별로 없는데 이 부흥의 DNA를 가지고 있는 한인 선교사들에 의해서 필리핀의 부흥이 일어나게 해달라고. 원산 부흥도 너무 안타까워가지고 2명의 여자 선교사가 하나님 그 조선을 불쌍히 여겨주시고 우리 선교사들 안에 부흥이 일어나게 해달라가지고 원산 대부흥이 일어났잖아요. 평양 부흥도 선교사들에 의해서 교인들에 의해서 이루어진 거 아닙니다. 선교사들이 불붙어갖고 이루어졌는데 우리 선교사님들 정말 부흥의 불을 여러분이 받으시기를 바랍니다. 그래서 필리핀에서 정말 모든 선교사들의 각성을 시킬 수 있는 이런 일들이 일어났으면 좋겠고 그리고 우리 그 젊은이들 여러분 이제 계속해서 좀 부흥을 위한 특별 기도를 시작하기를 바랍니다. 그래서 선교사님 아들들 여러분들은 어떤 그 문화적인 융통성도 있고요. 선교의 진을 가지고 있고 세계로 움직일 수 있는 사람들이 여러분인데 여러분이 마지막 때 부흥을 주도할 수 있도록 여러분 학교에서 최소한도 여러분 학교에서 부흥이 일어나게 해달라고 그 영상들을 좀 들으면서요. 여러분 좀 뜨겁게 기도했으면 참 좋겠습니다. 그 다음 하나 볼까요? 마지막 한국과 세계에 파송된 선교사들의 사명. 하나님께서 세계 선교를 해서 한인들을 사용하기 위해서 반만년 역사 속에서 그 가난과 천여번의 전쟁과 이런 고난을 통해서 준비시켰어요. 그래서 많은 고난 속에서 금식하고 금식뿐만 없어서 금식하고 금식하는 민족 세계 새벽 기도하는 민족 세계의 새벽을 깨우고 있어요. 철야 기도하는 민족 고통당하는 모든 나라의 고통을 이해하고 품고 함께 울고 회복시킬 수 있는 민족으로 준비시켰어요. 우리나라가 순환을 너무 많이 당했고 내전이 있었고 그 다음에 굶어 죽을 만한 가난이 있었고 모든 나라의 그 아픔을 우리가 다 겪었거든요. 함께 울고 포용할 수 있는 그래서 한국 선교사들을 환영한 거 아니에요. 공감대가 있어서. 그렇지만은 지금은 예수 믿고 경제대국이 돼가지고 선교대국 우리도 한국처럼 돼보자는 이런 사모하는 마음 있습니다. 우리는 원산부흥, 평양대부흥, 100만인 구령운동, 빌리그람 전도대 엑스프로 80세계 복음화 대성회, 경이적인 교회 성장, 캠퍼스 부흥운동, 다양한 부흥을 경험함으로 부흥의 DNA를 가지고 있습니다.
민족복음화운동, 세계선교운동과 함께 신명기 18장의 모든 축복을 받아 경제기적도 이름으로 세계가 한국을 주목하고 있습니다. 저는 믿기를 한국 지금 어쩌면 미국 다음으로 이제 경제대국이 될 거예요. 좀 무섭게 하나님이 뛰어나가고 있는데 모두 선교하라고 지금 준비를 합니다. 지금은 뭐 세계가 고통받고 있지만, 예, 부흥을 통해서 세계를 변화시킬 가장 중요한 나라는 미국과 한국입니다. 그래서 이 부흥의 불이 미국과 한국에 떨어져야 하고요. 이번 에즈베리 부흥은 세계 부흥의 신호탄이고, 한인 선교사님 계신 모든 지역에 대부흥이 임하도록 선교사님들이여 일어서십시오. 예, 부흥을 향해서 일어서시기를 바랍니다. 남의 일처럼 보지 마시고 하나님, 내가 있는 곳에서 이 부흥의 영광을 보게 달라고 오늘 참석한 분들 모두 헌신하시기를 바랍니다. 비상기도를 시작하십시오. 예, 선교지의 부흥은 하나님의 소원입니다. 우리 문 목사님이 기도인도 하겠는데 제가 한 번만 우리 주여 3번 부르면서 하나님, 주님이 부흥의 신호탄을 터뜨리고 이제 누군가 부흥의 불길을 가져가기를 바라고 있는데 하나님, 제가 가져오기를 바랍니다. 필리핀에 가져오기를 바랍니다. 우리 선교사 자녀들 학교에서 하나님, 우리가 가져오기를 원합니다. 이렇게 한번 우리 뜨겁게 주여 삼창하고 기도하겠습니다.